Seperti biasanya di setiap hari Jumat kita mengadakan pembacaan zikir bersama. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152, Bismillahirrahmanirrahim, Fazkuruni azkurukum wa ashkuruli wa la takfurun. Yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita berzikir. Dikarenakan dengan berzikir, umpama orang berzikir ialah hidup di sisi Allah, dan orang yang tidak berzikir ialah mati di sisi Allah. Mari kita awali zikir kita bersama dengan membaca istighfar. Astaghfirullah, 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 Astaghfirullahal azim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim, الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم، الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك ذاكرون
غفل عن ذكرك الغافلون يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا 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 يا مؤمن يا مهيمن يا مالك يا قدوس يا سلام سلمنا يا مؤمن يا مهيمن يا مالك يا قدوس يا سلام سلمنا يا مؤمن يا مهيمن يا مالك يا قدوس يا سلام سلمنا يا مؤمن يا مهيمن يا مالك يا قدوس يا سلام سلمنا يا مؤمن يا مهيمن يا مالك يا قدوس يا سلام سلمنا يا مؤمن يا مهيمن يا مالك يا قدوس يا سلام سلمنا يا مؤمن يا مهيمن يا مالك يا قدوس يا سلام سلمنا يا مؤمن يا مهيمن يا مالك يا قدوس يا سلام سلمنا يا مؤمن يا مهيمن يا مالك يا قدوس يا سلام سلمنا يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قاهر قاهرنا على أعدائك وأعدائنا يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قاهر قاهرنا على أعدائك وأعدائنا يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قاهر قاهرنا على أعدائك وأعدائنا يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قاهر
قاهرنا على أعدائك وأعدائنا يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار قاهرنا على أعدائك وأعدائنا يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار قاهرنا على أعدائك وأعدائنا يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار قاهرنا على أعدائك وأعدائنا يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار قاهرنا على أعدائك وأعدائنا. يا كريم أنت الله أكرمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ولوالدينا يا كريم أنت الله أكرمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ولوالدينا يا كريم أنت الله أكرمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ولوالدينا يا كريم أنت الله أكرمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ولوالدينا يا كريم أنت الله أكرمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ولوالدينا يا كريم أنت الله أكرمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ولوالدينا يا كريم أنت الله أكرمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ولوالدينا يا كريم أنت الله أكرمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ولوالدينا يا كريم أنت الله أكرمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ولوالدينا يا كريم أنت الله أكرمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ولوالدينا يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام 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 يا حنان يا منان
يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أفضل الذكر فلن أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mari sama-sama kita membacakan senandung suruhan Poma dan Ayah. Hogata Bandung anulun sayang masa sabojan lun tinggai gata pomangon ayah awai berangkat yogata intan dengan imata pomangon ayah awai berangkat yogata intan dengan imata lun tinggai harta lampu dengan belah kebun merentang dumna pusaka lun tinggai gata kana jabatan babingan hutang lun pesikula lun tinggai gata kana jabatan babingan hutang lun pesikula Bandung harta lun gata wariskan ilmu sajan gata mulia urangan malam lun usahakan gata besenang otan di poma urangan malam lun usahakan gata besenang otan lianda dari yo ubud gata lun hiro hanasi urol berderita ruh lun hile saren ibadah lam tari uro peraya gata ruh lun hile saren ibadah lam tari uro peraya gata kadang lun salah si dengan Tuhan tinggai sembahyang pesapat harta demi kegata kamu korban sampingan Tuhan pemama dosa demi kegata kamu korban sampingan Tuhan pemama dosa jino di donya gata lam senang dung kenikmatan lam rumah tang
bagata anu tak ingat lulang kuburan harap bantuan anu bagata basa jino poma megane poma melake ibanuda tak kirim doa dengan sedekah tano tawakal tak tulung poma tak kirim doa dengan sedekah tano tawakal tak tulung poma hana padumna yang poma lage dumnan trip wate lun bimbing gata bena menyumle yang kata sumbang karena beri Tuhan letak gegata bena menyumle yang kata sumbang karena beri Tuhan letak gegata anulun sayang kamu tak ingat si de dalam jelas sekeluarga pemangon ayah si de mesapat tengah mengharap kiriman gata pemangon ayah si de mesapat tengah mengharap sedekah gata. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfir li wa liwalidayya 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 Rabbi ighfir li wa liwalidayya. Mari sama-sama kita membaca doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini, di Jumat berkah ini, di hari yang paling mulia sebagai Sayyidul Ayam, kami duduk bersama berzikir ya Allah, mengingat-Mu dengan membasahi bibir-bibir kami ya Allah, untuk memohon ampun kepadamu dari segala dosa yang telah kami perbuat. Oleh sebab itu ya Allah, ampunkanlah ya Allah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Kasihanilah mereka ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami tatkala kami kecil dulu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan juga dosa daripada orang-orang yang kami cintai, guru-guru kami ya Allah yang telah memberi ilmu kepada kami. Juga berikan juga ampunan-Mu ya Allah kepada keluarga besar kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami ya Allah, dan juga kepada para ulama, dan juga kepada kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia, yang hadir maupun yang belum berhadir di tempat kami ini ya Allah. Kasihanilah mereka, sayangilah mereka, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di sini kami duduk bersama bersimpu di hadapan-Mu ya Allah, memohon dengan sepenuh hati, jadikanlah anak-anak kami ini ya Allah, anak-anak SMA Negeri 1 Cotgiri sebagai anak-anak yang salih dan salihah. Kasihanilah mereka ya Allah, sayangilah mereka ya Allah, lindungilah mereka ya Allah dari para mara bahaya, malapetaka, bencana, musibah, penyakit yang berbahaya ya Allah, wabah, virus corona dan fitnah akhir zaman, pergaulan bebas dan lain sebagainya ya Allah, yang menjerumuskan mereka hancur dalam kebinasaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ridhoilah anak-anak kami ya Allah, mudahkanlah segala urusan mereka, tabahkanlah hati mereka saat menghadapi sulitnya menuntut ilmu, dan berilah kemampuan mereka untuk bisa senantiasa cinta kepada ilmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada anak-anak didik kami ini ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, anugerahkan kepada mereka pemahaman dan hafalan Al-Quran 30 juz, dan memahami hadis-hadis Rasul-Mu yang mulia ya Allah, serta bisa mengamalkan keduanya itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang memberikan hikmah dan kebijaksanaan, karuniakanlah kepada kami, baik para guru maupun murid-murid di sini, diberikan kepada mereka semua hikmah, kebijaksanaan, pemahaman, hafalan, serta anugerah kemauan untuk terus berjihad mencari ilmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami rezeki yang halal lagi baik serta luas. Anugerahkan kepada orang-orang tua kami yang sedang mencari rezeki ya Allah, susah mereka, dalam kondisi susah mencari nafkah, kadang tak tahu malam, tak tahu siang hujan maupun siang dan panas terik matahari. Oleh sebab itu ya Allah, apabila rezeki itu masih di langit, turunkanlah ya Allah ke bumi ini. Apabila rezeki itu masih di dalam bumi, keluarkanlah ya Allah ke atas permukaannya ya Allah. Apabila rezeki itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Apabila rezeki itu masih haram, halalkanlah ya Allah. Apabila rezeki itu masih susah dicari oleh orang tua kami ya Allah, maka mudahkanlah ya Allah, sehingga tenang kami menuntut ilmu di sekolah yang kami cintai ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami semua kabul doa dengan apa yang telah kami berdoa pada pagi hari ini, dengan semua permintaan-permintaan yang kami panjatkan ini, karena kami tahu bahwasanya setiap hamba yang berdoa dengan menengadahkan tangan, Engkau malu untuk tidak mengabulkan doa-doa itu ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai pribadi-pribadi muslim dan muslimah yang baik, tangguh, menjadi bangga dengan agama yang sangat cinta dengan kedamaian ini, agama Islam, sebagaimana Engkau selalu mengingatkan kepada kami, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam kondisi Islam. Maka ya Allah, semayamkan Islam itu sampai kami mati ya Allah, semayamkan iman itu ya Allah sampai kami menghadapi sakaratul maut, semayamkan semua kebahagiaan nikmat iman dan Islam itu sampai kami bisa terbebas dari azab api neraka di hari kiamat kelak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli fasallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin, amma ba'd. Rasa syukur yang begitu besar pada pagi hari ini jangan kita sia-siakan untuk kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rasa syukurlah kita akan ditambah semua nikmat yang Allah kasih kepada kita. Di pagi hari ini kita alhamdulillah diberi kesehatan,
Di pagi hari ini alhamdulillah setelah kita tidur tadi malam dibangunkan oleh Allah. Berapa banyak orang yang tidur tapi tak bangun-bangun lagi. Berapa banyak orang yang tadinya sehat tapi tak bisa berjalan lagi. Berapa banyak yang kemarin begitu banyak tertawa, tersenyum, terbahak-bahak, bersenda gurau. Hari ini mereka sudah diumumkan di masjid untuk masuk ke liang lahat. Begitu banyak ternyata permisalan-permisalan yang dihadapkan kepada kita. Maka sebaik-baik sebagai hamba Allah bersyukur dengan apa yang Allah beri kepada kita. Maka doa sesudah bangun tidur bagaimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kenapa enggak dibilang alhamdulillahilladzi, ya misalnya ab'atsana ba'dama anamna, ya gitu ya. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita dari tidur kita. Kenapa kok ya disebut tidur padahal doanya kan tidur. Doa mau tidur tapi nggak ada cerita tidur di situ. Doa bangun tidur tapi tak ada cerita tidur di situ. Yang ada hanya dua saja ceritanya, hidup dan mati. Hidup dan mati. Kalau mau tidur bagaimana doanya? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup. Hidup. Ada di situ dengan menyebut namamu ya Allah, aku mau tidur gitu. Ada? Tak ada. Hidup. Dengan menyebut namamu juga ya Allah, aku mati. Artinya perkara tidur bukan perkara sepele nak. Kalian pikirnya wah ngantuk tidur terus ngorok. Itu nyawa sedang dalam genggaman Allah. Ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, hati-hati dengan tidur. Orang yang tidur tak sempat membaca doa, hati-hati. Orang yang tidur tak sempat membaca Al-Quran, khatam Quran, hati-hati. Orang yang tidur tak sempat membaca salawat kepada Rasulullah, hati-hati. Orang yang tidur sempat masih membawa dendam, kebencian, hati-hati. Orang yang tidur masih suka menggibah sebelumnya, dia tidur pada malam itu belum minta maaf sama yang digibahnya, hati-hati. Ingat, hati-hati. Kenapa? Kata Rasulullah, Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. Ya Tuhan, pada malam hari ini aku merebahkan lambungku di atas pembaringan. Wabika arfa'u, dengan kekuatanmu jugalah besok aku bisa bangun atau tidak. Wabika arfa'u. Wa in amsakta nafsi farhamha. Ya Allah, seandainya ruhku yang engkau ambil itu tidak engkau kembalikan ke dalam jiwaku, kepada jasadku, farhamha, maka ya Allah kasihanilah ruhku itu. Artinya dia sudah nggak sempat, mungkin tidurnya nggak sempat baca doa, tidurnya dia belum sempat minta maaf, tidurnya masih menyimpan dendam dan lain sebagainya. Maka dia sudah minta seperti itu, ya Allah kasihanilah ruhku itu ya Allah, kalau engkau tidak kembalikan lagi ke jasad. Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin. Tapi ya Allah, kalau seandainya engkau kasihan sama aku karena aku belum sempat tobat malam ini, masih banyak kesalahanku, masih banyak aku sudah menyakitkan perasaan orang tuaku, maka ya Allah kembalikanlah ruhku ke dalam jasadku. Jagalah ruh itu ya Allah, sebagaimana engkau menjaga jiwa dan jasad orang-orang yang salih. Itu doa tidur nak. Jadi nggak ada cerita di situ tidur, tapi ceritanya hidup dan mati. Maka kalian sudah bangun lagi ini, Allah sayang sama kalian, diberi kesempatan sama kalian. Yang masih juga jahat, hati-hati. Maka kata Nabi di situ disuruh jadi orang soleh. Kalau hari ini niat kalian masih juga ingin berbuat dosa,
ingin menambah kemaksiatan, hati-hati nak. Kalian nanti malam buat perjanjian lagi sama Allah waktu mau tidur. Memang kalian secara secara zahir kalian tidur biasa saja, nggak ada ustaz, aku nggak ada ngomong apa-apa, tapi alam bawah sadar kalian, ruh kalian sedang mengikat perjanjian dengan Allah. Ingat, hati-hati, Allah mengatakan alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi, dan adapun orang-orang yang mengkhianati perjanjiannya dengan Allah, baik di alam arwah dulu di dalam rahim maupun sedang kita mau tidur, ada perjanjian. Setiap malam kita ikat kontrak nak. Kalau guru-guru kita, bapak-bapak kita ada ikat kontrak dengan pemerintah sebagai guru PNS, sebagai guru misalnya guru honor, ada ikatan kontrak. Kadang 5 tahun sekali harus bikin teken kontrak. Kalau PNS mungkin sampai selama berapa tahun sampai pensiunnya dia ikat kontrak. Itu ada hak dan kewajiban. Kita tiap malam juga ada teken kontrak dengan Allah. Setiap malam nak. Bahkan kalau ada yang tidurnya siang, ada ikat kontrak juga dia siang dan malam. Ingat, hati-hati, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi, orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah setiap harinya, hati-hati, tanpa kita sadari. Maka ini suatu kesyukuran bagi kita nak, dan alhamdulillah kita dikasih tahu melalui Al-Quran, ternyata kita bisa sempat menjadi hamba Allah. Buktinya pagi ini kita masih berzikir, pagi ini kita masih istighfar, pagi ini kita masih berpanas-panasan menunggu untuk mendapatkan iktibar, supaya kelak kita menjadi anak-anak yang saleh. Dengan yang kedua, tidak sah rasanya kalau kita cinta kepada Allah, memuji-muji Allah, kalau seandainya kita menyampaikan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman, "Qul," katakanlah Muhammad kepada umatmu, "In kuntum tuhibbunallaha," kalau kalian cinta kepada Allah, "fattabi'uni," ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Disuruh ikut kepada Nabi Muhammad, disuruh cinta kepada Nabi Muhammad, suruh menjadi wasilah kepada Nabi Muhammad, baru akan datang yuhibbukumullah, datang cinta Allah kepada kita. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah juga akan ampuni dosa-dosa kita. Begitu besar peran Rasulullah di sisi Allah. Makanya Allah sendiri, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat, yusalluna ala nabi, mereka berselawat kepada Nabi. Perintah datang dari Allah dan Rasulnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Merasa beriman tidak? Beriman tidak? Beriman, makanya kita berselawat. Sallu alaihi, berselawatlah kepada baginda Rasul, wasallimu tasli, dan berilah selamat sejahtera pada Rasulullah. Maka oleh sebab itu, karena kita ingin menjadi hamba Allah, menjadi umat Rasulullah, mari kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat beliau di hari kiamat. Yang kami muliakan tentunya orang tua kita di sekolah negeri SMP 1 Cotgiri ini, SMA negeri 1 Cotgiri, mohon maaf ya. SMA Negeri 1 Cotgiri, ada orang tua kita, ibu kepala sekolah, mudah-mudahan tetap sehat, diberikan kuliahan, panjang umur, murah rezeki ya. Dan juga tentunya guru-guru kita, baik para kaur, wakil pimpinan ya, dan seluruh ibu-ibu, bapak-bapak guru yang ada di SMA 1 Negeri Cotgiri. Juga dengan doa yang sama, mudah-mudahan murah rezeki ya, sehat selalu, panjang umur, tentunya mudah-mudahan awet muda ya, awet muda, jadi terus seperti cantik kayak artis dan artisah ya. Dan anak-anak sekalian, mudah-mudahan yang Ustaz sayangi, Ustaz cintai juga menjadi anak-anak yang solih dan solihah, amin ya rabbal alamin. Waktu kita tidak banyak, lebih kurang berapa menit Bu? 15 menit ya, 15 menit ya, lebih sedikit ya. Jadi
Anak-anakku sekalian, ada dua makhluk Allah yang sudah belajar sejak zaman dahulu sebelum dunia diciptakan, ataupun belum ada penghuninya. Yang pertama adalah iblis laknatullah alaih. Dulu namanya Azazil. Dia bergelar abid, ilmunya banyak, luar biasa patuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar ilmu, terus belajar menuntut ilmu dia di sana. Maka dia di akhir ke suatu kisah diangkat menjadi pimpinan para malaikat. Itu Azazil. Kisah kedua makhluk Allah yang belajar itulah Nabiullah Adam alaihissalam. Dulu para malaikat ragu untuk menghormati Adam. Disebutkan dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu berkata kepada para malaikat, ya, bahwasanya Allah sedang mempersiapkan seorang khalifah, pemimpin yang punya ilmu di atas dunia ini. Mereka mengatakan para malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Tuhan kami, kenapa engkau pilih si Adam itu? Ada namanya Adam di sini? Adam, paling tidak anak Nabi Adam, Bani Adam ya. Kenapa engkau pilih si Adam itu? Ya, si Adam itu kan makhluk yang baru engkau ciptakan. Padahal kami ini sudah banyak, sudah lama dan jadi senior. Ilmu kami juga banyak ya Allah. Kenapa engkau tidak pilih kami saja? Apakah engkau akan menimbulkan di muka bumi itu kekacauan, pertumpahan darah, saling membunuh dan seterusnya? Maka Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dibanding kalian tidak tahu. Maka Allah memberikan pelajaran kepada Nabiullah Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh ilmu, seluruh al-asma, seluruh kosakata, kata benda, bahasa seluruh dunia itu diajarkan kullaha, semuanya kepada Nabi Adam. Mau apa ilmu matematika, fisika, eksakta dan seterusnya diajarkan pada Nabi Adam. Malaikat nggak ada itu. Maka nggak ada malaikat itu sejarahnya buat kedai simpang 4. Nah, malaikat lagi gotong royong buat simpang 4 atau buat jalan gitu. Itu nggak ada malaikat. Nggak ada ilmu dia di situ. Atau mungkin malaikat sedang buat borongan, buat jembatan. Nggak ada. Tidak ada. Atau membuat borongan buat sekolah, tidak ada. Nah, malaikat belum dibekali ke situ. Tapi manusia, namanya Nabiullah Adam, dan manusia ini dan cucu-cucunya ini bisa menciptakan gedung bertingkat 100. Bahkan sekarang ada gedung tertinggi di dunia namanya Burj Khalifah. Apa namanya? Burj Khalifah, itu Tower Khalifah itu. Ada di Abu Dhabi, itu tertinggi di dunia. Saking tingginya di situ ada 3 waktu. Ada 3 waktu. Waktu bawah, waktu tengah, waktu atas. Itu kalau buka puasa beda waktunya. Satu gedung buka puasa beda. Jadi kalau mau cepat buka puasanya, ya kan? Yang paling atas naik ke atas. Cine. Belum sampai ke sana udah bengung sih. Udah bengung gitu. Lantai tengah itu beda lagi, lantai paling bawah beda lagi. Begitulah hebatnya manusia. Kalaulah manusia tak dibekali ilmu, mungkin dunia ini ya gitu ya, hutan. Persis kayak ada kambing, lembu ya begitu. Ada lembu itu gotong royong buat apa, kandangnya sendiri mungkin. Atau ada lembu itu, yuk kita nikah ke KUA gitu. Ada? Nggak ada ilmu syariat, nggak ada ilmu apa-apa. Itulah kambing. Nah, itu. Makanya kalau orang yang punya ilmu pasti dia akan menjaga syariatnya. Maka manusia itu selalu menjaga hubungan yang baik, termasuk hubungan dengan lawan jenisnya. Orang yang tidak bisa menjaga hubungan dengan lawan jenis itu sama dengan kambing. Makanya ada 2 istilah kosakata dalam kamus bahasa Indonesia itu. Ada istilah nikah, ada istilah kawin. Kalau nikah khusus manusia, nggak ada kambing nikah.
atau lembu sedang kerbau sedang di dalam kubangan, mereka sedang mengadakan pernikahan. Nah, ada? Nggak ada. Yang ada manusia. Kalau manusia pergi dia ke KUA sana, nikah, Pak Ustadz kami mau nikah. Oh ya, syarat-syaratnya ada semua lengkap. Umurnya cukup. Nah, jangan pula pergi ke KUA umurnya masih 15 tahun. Itu belum cukup umur dianggap. Kenapa Pak Ustadz? Oh, nenek moyang kami ada Pak Ustadz umur 12 tahun udah nikah Ustadz. Ada orang tua kami, orang tua dulu, mama kita dengan kita beda nak. Kalau mama kita dulu umur 12 tahun itu udah dianggap matang dia. Mereka sudah tahu subuh bangun mereka. Habis subuh apa yang dikerjakan tahu mama kita dulu umur 12 tahun itu udah tahu pegang sapu, sudah tahu nyuci piring, sudah tahu masak, sudah tahu buat gulai, liu dan sejenisnya. Itu anak umur 12 tahun. Dulu kali. Mereka bisa menggiling menggiling bumbu. Makanya mama kita dulu ketiaknya bulunya nggak pernah panjang, pernah gini terus, nggak sempat tumbuh. Nah, ya, nggak sempat tumbuh, panas dia, tergesek. Itu kan ilmu fisika begitu, makin tergesek gitu ya makin panas ya. Nimbullah istilah apa itu namanya, nah, itu gesekan. Nggak pernah tumbuh, bulu ketiaknya nggak pernah panjang ya. Coba anak-anak 12 tahun sekarang nih, yang tahunya kalau bangun subuh tahu kemana? Kamar mandi, bukan untuk mau nyuci piring, pipis. Habis itu kalau sempat tidur lagi malah sempat tidur lagi gitu. Itu kalau bangun dibangunin payah betul, bangun, nggak sekolah kamu, sekolah sana. Boro-boro untuk mau nyapu teras, boro-boro mau nyapu dalam rumahnya, dalam kamar tidurnya. Kadang bantal guling pun nggak tahu. Dulu ada orang nyanyi itu, bangun tidurku terus mandi, jangan lupa menggosok gigi, habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Sekarang anak gadis sekarang khawatir sikat gigi pun nggak tahu dia. Hai, itu dia ya. Emas pasti berwarna kuning, tapi tidak semua yang berwarna kuning itu emas. Makanya anak 12 tahun sekarang ini beda kalau yang sudah umur hampir 17-18 ya. Yang 12 tuh. Maka disuruh masak, cobalah suruh masak. Paling banter bisa Indomie. Indomie itu pun blotrok. Udah masak, nah Indominya belum tahu Pak ini. Satu lihat HP, satu gini. Macam mana tahu dia masak apa tidak? Begitu udah siap gitu, tiktokan. Udah siap tiktokan, udah dibuka, blotrok. Yang kita khawatir malah justru merebus wedang, tahu wedang? Air. Kalau bahasa Inggrisnya nah, water itu bahasa Aceh, Bu. Ya. Jadi rebus air pun bisanya gosong itulah. Anak zaman sekarang itu 12. Tiba-tiba mulai jahil mamanya, "Ma, aku mau nikah," katanya. Aduh, habislah mama-mamanya pun bingung. Kau kasih makan apa untuk suamimu, Nak? Air rebusan aja gosong, Indomie blotrok. Apa nggak dimarahi sama calon mertua? Itu bagi yang perempuan. Kayaknya yang laki seneng betul tuh. Kita nggak kena. Yang perempuan aja yang kena. Belum giliran kalian. Ini mau baru giliran kalian nih. Yang laki pula itu gayanya bukan main. Umur 12 tahun udah lirik orang sampai jatuh paret. Cari duit belum bisa. Mau ngelamar anak orang pula. Suruh dodos,
satu buah brondolan pun dia nggak sanggup ngangkat. Satu buah brondolan, nak tolong ambil brondolan itu nak. Alah, mak, sakit kali pinggangku mak. Tapi kalau disuruh ngangkat HP 10 jam pun sanggup dia. 10 jam, nggak tidur mata pun sanggup. Nggak tidur, mata membleret-bleret kayak gitu pun tetap dia sanggup itu buka HP itu. Apalagi kalau udah legend itu. Pikir nggak tahu Ustaz. Legend tuh. Di mana tuh? Nah, sama kawannya lah pula. Orang ke kedai kopi minum kopi, dia nggak cari ya, cari ini dulu nih, coknya itu. Yang kedua ditanya itu, kodenya berapa passwordnya? Miskin kali lah harus mesti itu wifi. Hanya untuk main itu tuh. Dah kayak gitu tuh kerjanya cuman itu. Harapannya besar. Nanti kalau kita menang, kita jadi kaya raya. Nggak taunya kalah terus. Minta uang pula sama mama bapaknya. Tiba-tiba, mak aku mau kawin. Apa nggak kurang ajar anak kayak gini nih? Suami apa itu? Si istri masak Indomie blotrok, si suami suruh angkat brondol nggak sanggup, kawin pula lah mereka itu. Bukan lagi beban orang tua, satu kampung cot giri jadi susah gara-gara dia. Maka hati-hati nak, diminta tolong sama orang tua, diminta tolong sama orang tua banyak alasannya. Tapi kalau suruh jemput pacarnya sanggup jam jam 6:30 udah sampai depan rumah tuh. Tirit tirit titit. Tirit tirit titit. Si perempuan iya sebentar katanya. Tahu? Ya sebentar kalau udah mandi lumayan. Ini masih blewean itu. Mulut masih bau jigong. Ada istilah anak muda dulu tuh napas naga. Tiba-tiba, Mas, tunggu ya bentar lagi. Sikat gigi belum sempat, udah pergi dia sekolah. Makan jengkol lagi. Dia musim jengkol nih sama pete kan. Bawa durian lagi. Kalau durian ngasih sama Ustaz lumayan, enggak makan sendiri. Kasih Abah Peto. Jadi ya, jaga itu. Kalian itu cobalah dipikirkan. Yang kita khawatir kalau lah masih mau nikah itu mesti gentle. Itu walaupun kayak gitu saya bilang, yang seorang istri calonnya umur berapa tadi 15-16 tahun itu, walaupun masa Indomie blotrok. Seorang laki walaupun dia makan berondolan nggak sanggup tuh, tapi dia mesti minta nikah, itu masih mending, hebat betul. Soal jempolin tuh, mana tahu ada berubah waktu dia nikah nanti. Dia ada tanggung jawab lagi dia, yang tadinya berondol nggak sanggup, akhirnya dia sanggup bantu itu. Ini takutnya pula nikahnya terpaksa di dalam WC. Terpaksa, tahu terpaksa? Terpaksa, ngerti apa enggak? Gitu. Dosiku nanti mau, kata bu gurunya, udah izin tadi mau ke kamar mandi katanya. Ini udah masuk ini jam berapa mereka tuh terlambat ini, ya kan? Begitu dia tok, takutan dia tuh. Tok. Kamu udah masuk ini, cepat masuk. Ada Panjul namanya sini. Jul, masuk, Panjul, masuk. Ada enggak? Kalau ada cancel yang lain karena ini jelek nanti konotasinya. Ada Panjul? Enggak kan? Tapi kok ngeliatin. Udah, nggak usah. Apa nasi keling, ada keling. Ada, nggak usah itulah ada. Saya yakin nggak ada di sini namanya Firaun. Ada nggak? Ada nggak? Enggak. Si Firaun aja kita bilang lah. Kadang takut juga nih, ngeri sedap kalau bilang keling. Ada pula dia panggilan namanya Ahmad, panggilannya keling. Banyak kayak gitu kadang, ya kan? Banyak gitu. Nah jadi nih Firaun, cepat bangun, cepat masuk sekolah, cepat.
Begitu dijedor di dalam pucat dia. Rupanya cuma orang perempuan di situ. Entah ngapain, wallahu a'lam bishawab. Ya, hanya setan WC aja yang tahu. Ketangkep, dibawalah ke kantor. Begini, udah berapa kali kamu melakukannya? Enggak pernah kamu melakukan apa-apa kok. Enggak, demi Allah, sumpah katanya. Sumpah pula dia bilang. Sumpah enggak Pak Ustaz, enggak, betul. Cong, pakai cong pula tuh. Yang perempuan bilang swear sambar petir. Enggak ngaku, enggak taunya rupanya di dalam ada HP. Sata guru rohisnya datang. Nah, ini HP nih, coba lihat. Sayang, ketemuannya di WC. Aku minta jatah. Ketahuan lo ya. Ketahuan nggak? Minta jatah. Emang apaan lo? Kok minta jatah? Masih sekolah udah minta jatah. WA, ini udah ketahuan lo. Ngaku udah berapa kali? Oh iya baru kali ini yang ketahuan. Yang belum ketahuan ngaku, tadi udah bersumpah. Nih kalau nggak sambil berletir udah mendung betulan nih. Ngaku baru 5 kali Pak Ustaz. 5 kali. Iya, oh nih nikahkan nih. Panggil Ustaz Rudi. Ustaz Rudi kerja di KUA. Panggil Ustaz. Ini ngopo? Ada apa Pak Ustaz? Ada apa Bu? Ini udah ketahuan ini gimana ini. Aduh, umurnya di bawah umur. Iya, ini harus minta dispensasi lagi ke mahkamah. Waduh, prosesnya panjang. Ya nikahin kampung aja dah. Nikah kampung, terpaksa nikah kampung. Nggak diakui negara. Coba bayangin buat kakak. Kakaknya keluar, di situ dibuat nikah tak tercatat. Begitu punya anak mau masuk ke TK, Pak Ustadz, anak saya mau masuk TK. Ya udah masukkan terus. Aktenya mana? Itulah yang nggak ada. Udah pergi kemarin di Diskup Capil loh Pak Ustadz. Udah mau buat akte, bukan akte nikah. Akte apa? Akte kelahiran. Dibilang ini buku nikahnya nggak ada, nggak bisa keluar akte nikah, akte kelahirannya. Jadi nggak bisa. Ini nikahnya tak tercatat. Berarti nikah sama siapa dulu? Di kampung, minta sama orang kampung bukunya. Bayangin, anak telantar, nggak bisa sekolah, gara-gara bapak mamanya. Maka ingat kata-kata Nabi, rubba syahwatin sa'atan aurasa husnan tawilan. Berapa banyak masih muda mengumbar hawa nafsunya, tapi penyesalannya sampai kakek nenek, sampai tua. Panjang waktu hidupnya itu penyesalan terus, khususnya yang perempuan. Maka perempuan kalau lagi diiming-imingin sama orang laki ya, lontong sebungkus kan jadi klepek-klepek kayak ikan ayam lagi kena penyakit tuh, atau ikan sepat nggak ada airnya, ceprek-ceprek, seneng kali. Ternyata Bang Boy cinta berat sama gue. Buktinya apa? Dikasih nih lontong. Habis itu mau kita jalan kemanapun gara-gara lontong. Kalian gak ingat apa sama bapak mama kalian yang tiap hari kasih makan kalian tuh? Disuruh beli belacannya susahnya bukan main. Nduk, mau di simpang 4 kono tuku belacan dilut. Alamak aku dilut. Begitu yang ngasih lontong 1 bungkus, kalian tuh langsung, yuk kita ketemuan. Terus mau kayak ikan sepat gak ada air. Aneh bin ajaib sekarang anak-anak kita kadang. Nah, makanya kalian fokus sekolah, belajar sungguh-sungguh, dan berdoalah untuk menjadi anak yang soleh dan soleh. Jaga pergaulan bebas, jangan sampai terjadi. Kalau sudah terjadi, habis kita anak, khususnya anak perempuan ini nggak ada masa depannya. Kalau orang laki nggak ada istilahnya itu apa namanya itu. Kalau orang perempuan itu apa sih namanya? Nggak perawan lagi dia. Kalau dibilang ini enggak berjaka lagi, mana ada ketahuan orang laki itu, sama aja. Tapi kalau perempuan ada ilmu alatnya, kasihan orang perempuan, jaga. Maka kalau laki-laki tak menghormati perempuan, hati-hati kalian. Ingat, hukum Allah ini berlaku.
Bukan sekarang tapi besok, lusa dan seterusnya. Ingat, tatkala kalian ingin menghancurkan masa depan anak perempuan, lihat itu muka mamamu. Pandang dia perempuan itu sebagai adik perempuanmu. Mau nggak kamu lakukan itu? Pandang. Hai laki-laki, hati-hati kalian. Bahwa kalian dilahirkan dari rahim seorang wanita. Hormati perempuan, hormati wanita. Sayangi mereka. Dengan apa? Jaga kehormatan mereka. Perempuan, jangan hancurkan martabat kalian sebagai wanita paling tertinggi di muka bumi ini. Harga martabat kalian. Rasulullah sudah menjaga harkat kalian setinggi-tingginya. Jangan sampai kalian jatuhkan seterpuruk-puruknya ke lembah lumpur yang penuh dosa. Jelas? Nah, inilah mungkin yang Ustaz bisa sampaikan sama kalian. Jaga terus pergaulan kita, kemudian perbuatan kita. Jangan sampai kita kena judi online, apalagi masuk kepada narkoba, karena itu akan bisa menghancurkan masa depan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji beserta syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberi umur panjang, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita masih dapat yang sangat mulia ini, yaitu acara berzikir yang kita adakan tiap hari Jumat. Dan alhamdulillah pada hari ini kedatangan tamu kita yang sangat mulia, yang tadi sudah memberikan tausiahnya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Selawat beriring salam sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberi kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh terang benderang yang kita rasakan saat ini. Yang saya muliakan, saya hormati Bapak Haji Rudi, itu nama singkat yang sering saya dengar tenar di daerah Cotgire, juga di Kabupaten Aceh Utara juga, karena beliau bertugas di Kemenak, Ustaz ya. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Cotgire beserta Dewan Guru dan staf DU, dan yang saya sayangi, saya banggakan anak ibu sekalian, baik putra maupun putri. Jadi anak ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita telah banyak ilmu atau nasihat-nasihat yang diberikan tadi, walaupun singkat, walaupun kalian diterik matahari, betapa banyaknya pahala yang kita dapat pada hari ini. Alhamdulillah. Coba sebutkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian inilah yang kita harapkan, yang insya Allah tiap satu semester 1 kali, 2 kali atau 3 kali kita mengundang para ustadz. Supaya apa? Supaya kita kadang-kadang lupa dengan keadaan yang diceritakan tadi, sehingga dengan ada nasihat-nasihat seperti ini atau ilmu agama ini, kita akan, kalian terutama yang siswa-siswi, akan berubah atau kita kembali ke jalan yang lebih diridhoi oleh Allah SWT. Anak ibu sekalian, yang tadi dinasihati sama Ustadz, tolong dicamkan baik-baik. Kemudian perlu saya sampaikan pada Ustadz, kami juga sudah beberapa kali melaksanakan zikir seperti ini di lapangan. Juga kami ada
ada juga zikir yang diadakan oleh provinsi yang biasanya setiap hari, tetapi sekarang tidak setiap hari, cuma diambil hari Jumat. Maka tadi ada guru kami yang keluar dari ruang guru, Ustadz, itu berarti zikir dari provinsi yang tiap hari Jumat kami harus ikuti, juga beserta siswa ada beberapa orang. Hari ini kita double ya, biasanya setiap hari kecuali hari Sabtu. Jadi yang alhamdulillah ini kita adakan setiap hari Jumat kalau tidak mendung, tidak hujan. Ya anak ibu sekalian. Kemudian anak ibu sekalian, minggu kemarin juga kami ada tausiah dari para guru Ustadz, ada menanyakan tentang sholat subuh. Nah, jadi tiap Jumat itu ada, dalam arti siswa itu mengintrospeksi diri. Apa yang sudah saya lakukan? Adakah saya sholat subuh? Nah, ini saya mau tanya di depan Ustadz. Coba tunjuk tangan yang ada sholat subuh tadi pagi. Tinggi-tinggi. Alhamdulillah, berarti ada kemajuan Ustadz. Yang kemarin kira-kira ada 50 orang, ini alhamdulillah lebih dari 100. Ini yang tidak sholat subuh tadi pagi, tolong habis dari acara ini, tolong ambil air sholat, kamu sholat kaza. Bisa Ustaz seperti itu? Kalau enggak dosa kami, karena saya sudah tahu bahwa kalian tidak sholat. Coba yang tunjuk tangan yang tidak sholat. Nah, jadi habis ini Bapak Ibu yang ada jam 1-2 beri izin, tolong kamu langsung sholat. Kalau tidak, karena saya sudah tahu, berarti kami dosa, ya kan Ustadz? Jadi mudah-mudahan ke Jumat yang akan datang semua harus sholat subuh. Bisa enggak? Yang besar suaranya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berarti ada kemajuan. Jadi karena keadaannya ini sudah panas, maka hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.